नमस्कार मु रवींद्र आपण को के न्यूज को स्वागत जनाऊे। आज हूँ मार्गशीर मास प्रथम गुरुवार। एवं आम पहुँचीचु गंजाम जिलार पाटपुर महालक्ष्मी मंदिर रे। आपण देखुं गोटे भक्तिमय परिवेश, जो परिवेश गोटे आध्यात्मिक परिवेश। ये परिवेश सूचाई देउछि जे मास मध्य मास मार्गशीर मास श्रेष्ठ मास। तेणु आम सहित किसी भक्त अच्छा एवं जे कि मुख्य ये पुरोहित अच्छा पचारि प्रतिक्रिया नवा जे आज्ञा कौन कहे जिते आम देखुचु मार्गशीर मास हूँ गोटे श्रेष्ठ मास विवेचना करुचु। कौन रही प्रतिक्रिया कहले? नमस्ते तो महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। माँ दारिद्र्य भंजनी अपराजिता पड़िधात्री महालक्ष्मींकर पवित्र ही मार्गशीर मासर जो माणबसा गुरुवार पूजानुष्ठान आमर गीतारे भगवान श्रीकृष्ण मध्य कहिचंती मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। एहीपरि आमर ही माँ अपराजिता दारिद्र्य भंजनी महालक्ष्मींकर पूजानुष्ठान दीर्घ 18 वर्ष धरी एठारे अनुष्ठित होई आसुअछि। स्थानीय लोकंकर बहुत साहाय्य सहयोग सहित आमर अनुष्ठानर मुख्य सभापति अशोक कुमार बेहरा तांकर बहुत उद्यम अक्लांत परिश्रम रे अनुष्ठानटी बहुत आगे आसी। पूर्वर मांकर अस्थायी मंडप रे पूजा होउथिला। साहाय्य सहयोग अक्लांत परिश्रम उद्योग जोगु मांकर वर्तमान गोटे स्थायी मंदिर रे पूजानुष्ठान बहुत आडंबर सहित चली अछि। अच्छा कौन कहवा जो मासक मध्य मास गोटे मार्गशीर मास को कहीं गोटे धर्मर मास बोली कह जाए? आमर गीतारे मु पूर्वर कहली भगवान कहिछन जे मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। एही मासरे पृथ्वी शस्य श्यामला होई चतुर्दिगरे परिपार्श्व आमर परिस्थिति बहुत सुंदरमय थाए। माँ अन्नपूर्णांकर आविर्भाव होई थाए धरापृष्ठरे। तेणुक प्रत्येक दिग को दृष्टिकोण रे रखी माँ महालक्ष्मी समस्तंकर आबम्ह स्तम पर्यंत संसार भ्रमण करी समस्त भक्त मानकर दुख दूर करिवार को एही संसार रे भ्रमण करिवा पई आसीथंती। प्रत्येक लोकंक सहित प्रत्येक घर घर प्रत्येक द्वार द्वार बुली बुली माँ समस्तंकर दुख बुझी सेमानंकु साहाय्य सहयोगर आशीर्वाद कल्याण करंती। विश्वर जे भली मंगल हेबो, विश्वर जे भली कल्याण हम समस्तंकु आशीर्वाद करिवा पई माँ महालक्ष्मी एही धरापृष्ठ रे अवतरण करिथंती। विशेषतः एही जो मार्गशीर मास रही प्रत्येक गुरुवार दिन प्रत्येक घर द्वार गोमय लिपा पोछा होई मांकर स्वागत पाई जो मांकर माणबसा चित्ता झोटी इत्यादि पकाई बहुत सुंदर मयरे भक्तिभाव परिवेश रे मांकर पूजा अनुष्ठान करती। आमर हिठारे मध्य बहुत आडंबर सहित गलागली मांकर कलश यात्रा अनुष्ठित होईछि। सकाळु वैदिक रीतिनीति रे वैदिक पंडित मानक द्वारा मांकर प्रातः मंगल आरती एवं मांकर महास्नान मार्जन इत्यादि होई अनुष्ठानिक पूजा सूर्य पूजा एवं महाविष्णु सहित महालक्ष्मींकर षोडशोपचार पूजा तत्सहित सहस्रार्चन यज्ञादि कार्यक्रम समस्त भक्तंक साहाय्य सहयोग उद्योग रे बहुत आडंबर सहित पालन करा जाए। आमे कहबा जते गोटे शरत ऋतु आसे जेतेले माँ दुर्गा आसती, माँ काली आसती, तापर गजलक्ष्मी, तापर महालक्ष्मी। एमती गजलक्ष्मी और महालक्ष्मी मध्य कौन प्रभेद रही जहाँफल कि
ଯେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଯେ ଲୋକେ ଯାହା ମାନସିକ କରିବେ, ଯାହା ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ହେଉଛି ତା ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ। ଯେହେତୁ ମା ହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କର ବିନା କରୁଣାରେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ପତ୍ର ଝୁଲିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଯାହାର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମଣିଷ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ମା। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥିତିକି ସୁଧାରି ନିଜର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଜୀବନଯାପନ ସୁନ୍ଦରମୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କରୁଣା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି କୃପା ଲାଭ କରି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଏହି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମ ସହିତ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା କଲେଣି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ? 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜକୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କି ପୂଜା କରିବା, ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। ସେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା। ଏ ପୂଜା ତ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁପରିଣତି ଥିଲା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବା ଫଳରେ ଶତକଡ଼ା 70% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ପୂଜା କଲା ଦିନ ଠାରୁ 70% ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 30% ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା, ଭଲ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବା, ଭଲ ସଦ୍ଭାବନା ସଚ୍ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏବେ ଗତ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପଲକ୍ଷେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ 29 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଭାଗବତ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଭାଗବତ କଥା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀ ମହାରାଜ, ସେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବା, ଏହି ସମୟରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପୁରା ଥାଏ ଜମିରେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧାନ ମଧ୍ୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି, ହସି ହସି ଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପୂଜା ହେଉଛି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମନ୍ଦିର ହେଲା ଠାରୁ ଏଠିକାର ଯେତେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଆଗେ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ରବାର କଲେ ଧାନ ମୁଠାଟି ଆଗେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଦାନ କରି ଯେ ଯାହାର କ୍ଷେତକୁ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫସଲ। ହେଲେ ଚାଷୀ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଫସଲ ହେଇଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ହେଇନଥିଲା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପୂଜାରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା ବି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ଭିତରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି।
ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସକାଳୁ ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଦେଖିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଗହଳି ଜମିଲେଣି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମେ ପୁଣି ଦେଖେଇବୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଧନଧାନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜମିରେ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ସେଇ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ କରୁଣାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଫସଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଏବଂ ଧାନ କେଣ୍ଡା ହସୁଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। Oom
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପୂଜା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେ ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭାତୃଭାବ ନଥିଲା, ସଦ୍ଭାବ ନଥିଲା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର କରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେବେଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିବା ଏବଂ ତାର କେମିତି ପରିଚାଳନା ହେବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ କାଳୀ ପୂଜା ଆସେ। କାଳୀ ପୂଜା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁମାର ଉତ୍ସବରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆସେ ଏବଂ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମସ୍ତେ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମର ମାସ ଏବଂ ଧର୍ମର ମାସ ସମୟରେ ଆମେ କହିବା ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ସୋମବାରରେ ଶିବାଳୟରେ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆମେ କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ, କାହିଁକିନା ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୁରୀ ଉଠେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଡାକନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାସ ମାର୍ଗଶିର କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସହର ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗେରୁଳିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ମରୁଜର ଚିତା ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଖଡ଼ିର ଚିତା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବସି ଚିତା ଆଙ୍କିବେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଭୋର 3ଟାରେ ମହିଳାମାନେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳି ପକାଇବେ, ନୈବେଦ୍ୟ ବାଢ଼ିବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ଉଠୁଛି ଏତିକି ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଟପୁରରେ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ଯୁବକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କରିବା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକାର ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ହେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷକ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବେ, ଗୁରୁବାର ଆସି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ଭକ୍ତମାନେ ତ ଆସିବେ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ମା ଭକ୍ତିର ସହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରହିଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖଟୁଳି ହେଇଛି, ଖଟୁଳିରେ ମାଆଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଖଟୁଳି ମଧ୍ୟରେ କି ଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଧାନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରଖା ହେଇଛି, କୁମ୍ଭ ଉପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ। ଏହି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହୋମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏବଂ ହୋମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଯାଉଛି।